अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿੱਸਾ ਐਸੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ तमाम अहले वतन लेकिन बड़ी खूबसूरत और बड़ियां अच्छियां ते सच्चियां कहानियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि अज किसी को टाइम नहीं। अज बड़ा खूबसूरत ते अच्छा माहौल बनया सी, बुजुर्ग साडे कोल सन ते बड़ा माहौल बड़ा अच्छा देसी माहौल बनाया सी ते असी सोचा कि अज इन्हां कोलों बड़ी खूबसूरत वो कहानी वो किस्सा दोबारा दोहराइए ते अपने दोस्तां नूं भी सुनाइए। आओ वो दास्तान अज सुनदे हां इन्हां बुजुर्गां दी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बुजुर्गों नाम कीजिए। मेरा नाम शबीर हुसैन सुना देना। किताबां दे विच नहीं आई ये सीना बसीना ये सीना बसीना नहीं क्योंकि ये बुजुर्गों को बचपन च सुनिया तो इस वास्ते याद है। चलो मैं सुना देना तुहानू, सुन लो। एक बादशाह दे 7 बेटियां सन। वो 7 नूं रोज़ाना पुछदा सी कि तुसी किहदा मुकद्दर खांदी हो। वो 6 जड़ियां ने वो कह दिंदियां सन कि असीं अपना मुकद्दर खानी, तुहाडा मुकद्दर खानी हो। 7वीं जड़ी छोटी सी ना वो कह दिंदी सी मैं अपना मुकद्दर खानी है। बादशाह सलामत, बेटी मैं तेरी हाँ लेकिन मैं अपना मुकद्दर खानी। उन्हें की करा, बादशाह ने 7 बेटियां की शादी करती। जिहड़ी वो छोटी सी ना उन्होंने वजीर नूं कहा कि ये वास्ते ना कोई ऐसा शख्स लाओ जो टोकरी च पा के सिर ते रखा जा सके। वो जिस टाइम टोकरी च पा के लै आए, उसका निकाह कराया, उसका सिर ते रखता भी लै दिए तू अपना मुकद्दर खाना है, हल इनू अपने सिर ते रख लै ते जा अल्लाह दी सुपुर्द, मैं तेनू यही दे सकदा सा। जिस लैके टुर पई है, चलो चालने दाना पानी चुगदी मंग के उन्होंने खिलाती रही। बादशाह की बेटी होवे ते मंग के खिलाए। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा गुजरिया कि वो एक छपड़ी के कोल रख के ना उस टोकरी नूं आप रोटी लैन आ गई, वो वास्ते मंग के खिलाने वास्ते। उस छपड़ी दे विच कां काले वड़दे ने, सफेद होके निकल आते सन। वो जिस वक्त देखा उन्हें, वो टोकरी वाले जवान ने उन्हें पासा वड्या, वो विच डिगा ते वो ठीक हो गया। ठीक होया ते उन्हें कहा अगर मैं इसे तरह ही सामने आया तो उन्हें मैनू पछाणन तो इनकार कर देना। होवे ना जे मैं टोकरी जी वड़ के बह जा, वो आएगी तो फिर वो कोई गल करांगा तो फिर ही कोई गल बननी है। वड़ के बैठ गया वो आई, उन्हें रोटी शोटी खुआई। उन्होंने कह लगा मैं अज इस छपड़ी च ना मैनू सिट के वेख, ये कां काले वड़ते हैं तो सफेद होके निकल आते हैं। मैं क्या आँदी है तो फिर मैं उन्होंने आना भी मैनू ये छपड़ी सिट तो मैं शायद ठीक हो जा। जड़े उन्हें कहा उन्हें चुक के टोकरी बिच मारी। वो ठीक तो अगे हो गया ही। वो खड़ा होया जड़े उन्हें कहा वाह ये तो अल्लाह का करिश्मा हो गया। वो दोवें जी टुर पे उस पिंड जा वरे। उत्थे जाके अपना सिलसिला बना लिया रहन का। रहन का सिलसिला जो बन गया, उन्होंने कह लगे भी हुण तू की करना। उन्हें कहा मैं लकड़ियां लिया के ना बेचा करांगा, लकड़ियां लैन चला जाना जंगल चो। जेड़े चला जाता लकड़ियां लैन, मगरों की करती है बादशाह की बेटी, वह पानी ना एक कूदा भर के 12 बजे एक दरख्त होंगे वो दरख्त के मुड्ढा ही रख देंदी है, नाल टंग देंदी है भी दोपहर आके पी ले करे। एक दिन ऐसा होया कि वो दोपहर के टाइम हो गई रखन। ऐसा होया
ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਰਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੰਦਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਿੰਨ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ 7 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਦਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਘੋੜਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਘਰ ਚੜ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜਤਾ, ਤੂੰ ਲੱਕੜੀ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀੜ ਦੇਂਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਘੋੜਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ, ਬਾਣੀਆ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਐਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਤਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਆਚੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ। ਮੁਕੱਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਆਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੁਆਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁਰਿਆ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਫੜਦੇ ਹਨ ਮੱਛੀਆਂ ਪਏ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਸਨ, ਮੁਕੱਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਦੁਆਨੀ ਵੀ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਪਕਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਲੱਕੜਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁਕੱਦਰ ਜੋ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ, ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ 2 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰ। ਉਹ ਲਾਲ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੱਛੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੁਕੱਦਰ ਐਸੇ ਕੰਮ, ਮੁਕੱਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਬਾਲੇਗੀ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਆਈ ਸੀ ਅੱਗ ਲੈਣ,
ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਫਸ ਗਈ ਏ, ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਰੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਈ ਅੱਗ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਗਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਦਾਵਤ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾਵਤ ਕਰਤੀ, ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ 7 ਖਾਣੇ ਲਿਆਈ ਤੇ 7 ਸੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ। ਪੈਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਨਾ 7, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 7 ਖਾਣੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, 7 ਸੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ 7 ਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ 7 ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ 7 ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ 7 ਸੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 7 ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਇੰਨੀ ਰਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਨਕਾਬ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਖਾਨੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਪਾਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਕਰਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ, ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਯਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਖਾ ਰਹੀ ਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਬੰਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਗਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ।